चलो मित्रों अहींया 3.3 છે। अहींया आपणे आ दाखला जोता आपणे सादुरूपना जे वधारे दाखला छे ए अहींया आपणे गणवाना छे। तो अहींया ध्यान राखीशुं कि 1 ओछा 1 तृतीयांश गुण्या 1 ओछा 1 तृतीयांश गुण्या 1 ओछा 1 चतुर्थांश गुण्या 1 ओछा 1 पंचमांश बराबर। तो बधा कौंसमां आपेला छे। तो आवा श्रेणीवाळा दाखला आवे एटले आपणे छेल्लो जे आंकड़ो होय ए प्रमाणेनो जवाब आवे ए आपणे आगळ शीख्या छे। हवे ए जवाब मेळववा माटे आपणे जोईए कि 1.1 तृतीयांश गुण्या 1 ओछा 1 तृतीयांश गुण्या 1 ओछा 1 चतुर्थांश गुण्या 1 ओछा 1 पंचमांश बराबर। तो ज्यारे सरवाळा અને બાદબાકીની વાત આવે ત્યારે સમછેદી હોવા જોઈએ। તો અહીંયા છેદ સરખા નથી, અહીંયા એક જ એકલો છે એટલે આપણે અહીંયા 1 મૂકીને 2 મૂકે એટલે 2 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 2 એકા 2। હવે બધામાં એવું જ લઈ લેવાનું। અહીંયા પછી 2 આવી ગયા, અહીંયા પણ 3 આવી જશે, અહીંયા પણ 4 આવી જશે, અહીંયા 5 આવી જશે એટલે આપણે વારે ઘડીએ મૂકતા નથી, ડાયરેક્ટ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો એકલો છે એટલે બરાબર। તો ધ્યાન રાખો તો 2 એકા 2 એટલે 2 ઓછા 1 અહીંયા આવ્યા 2 બચે ગુણ્યા 3 એક અહીંયા 3 મૂક્યા એટલે 3 એકા 3 આવ્યા 3 ઓછા 1 આવ્યા નીચે 3 આવી ગયા બરાબર। ગુણ્યા અહીંયા આપણે 4 મૂક્યા એટલે 4 એકા 4 ઓછા 1 આવે। હવે ગુણ્યા અહીંયા 4 ના 4। હવે અહીંયા 5 મૂકીશું એટલે 5 એકા 5 5 ઓછા 1 આવી ગયા અને છેદમાં 5 ના 12 केम समझण पड़ी। अहीं 2 मूकीए छे तो ऊपर 2 है, अहीं 3 मूकीए छे तो ऊपर 3 है, अहीं 4 मूकीए छे तो ऊपर 4 है बराबर। हवे तमारे मूकीने करो तो पण कोई वांधो नथी बराबर। पण आपणे आटલું બધું ઘણું બધું શીખ્યા છે એટલે દાખલો ફટાફટ ગણવો છે એટલે આ બધું ગણવા બેસીએ તો આપણો સમય ઘણો બધો ફેરફાઈ જાય। એટલે હવે 2 માંથી 1 બાદ કરીએ તો કેટલા બચશે 1 તૃતીયાંશ ગુણ્યા 3 માંથી 1 બાદ કરીએ એટલે કેટલા બચશે 2 તૃતીયાંશ गुण्या 4 में 1 बात करिए એટલે કેટલા બચશે 3 ચતુર્થાંશ ગુણ્યા 5 માંથી 1 બાદ કરીએ એટલે કેટલા બચશે 4 પંચમાંશ। હવે બધા જ ગુણાકાર થઈ ગયા એટલે ગુણાકારમાં તો છેદ ઉડાડવાના। તો જોઈએ છેદ ઉડાડવાની મજા આવશે। 2 માંથી આ 2 છે તો અહીંયા 2 ગયા, અંશ અને છેદ નો ઉડે હો। તો અહીંયા 3 છેદ છે તો અહીંયા 3 અંશ ઉડી ગયા, અહીંયા 4 છેદ છે તો અહીંયા 4 અંશ ઉડી ગયા। અહીંયા હવે શું બચ્યું ઉપર શું બચ્યું 1 बच्चों कहीं बचतु नहीं तो शून्य मूकवा नहीं 1 और नीचे के बच्या 1 पंचमांश। अँ कीधुं तो कि 1 पंचमांश जवाब आवशे तो आपणो 1 पंचमांश वाळो विकल्प क्या है बी में बराबर। तो आपणो आ विकल्प तो प्रश्न 1 विकल्प बी अहींया घाटू बनावी देवानुं छे। प्रश्न 2 जोईए कि 3.1 तृतीयांश अने 3.1 तृतीयांशनो गुणाकार केटलो आवे। तो अहींया मिश्र संख्या है एटले आपणे एने शेमां लई आववानी अशुद्ध में लई आववानी। 3.1 तृतीयांश गुणाकार है एटले गुणाकार करवाना 3.1 तृतीयांश बराबर। हवे 3 दू 6 ने 1 7 तृतीयांश आनो जवाब बराबर। 3 दू 6 ने 1 7 तृतीयांश आनो जवाब बराबर। हवे अहींया कोई छेद उड़ता नथी एटले आपणे अंश अंशनो गुणाकार करीशुं। 7 7 49 अने 2 दू 4 छेद छेद नो गुणाकार केम के छेद कोई उड़ता नहीं एटले आपणे 7 7 49 अने 2 दू 4 जवाब। हवे आ जवाब आव्यो छे शेमां आव्यो छे आ अशुद्ध में आव्यो। शेमां आव्यो तो अशुद्ध ने शेमां फेरववाना आपणे मिश्र में। केम के अहींया 49 चतुर्थांश वाळो कोई जवाब नहीं एटले अशुद्ध ने शेमां फेरववानो मिश्र में फेरवी देवानो। तो आपणे शुं करीशुं 49 भाग्या 4 तो 4 एका 4 अने उपरथी उतार्या 9 એટલે 4 दू 8 9 मांथी 8 जाए तो 1। तो आपणे 49 में 4 કેટલી વખત આખા છે 12 વખત। કેટલી વખત આખા છે 12 વખત बराबर। तो अहींया 12 बराबर 12 पूर्णांक अने छेदमां जे 4 छे तो रहेवा जे छेदमां होय ए अपूर्णांकमां छेद तो एनो ए ज रहेशे बराबर अने एक शेष वधे छे। हवे आनो आपणे ताळो मेळवीए तो 12 चौक 48 48 ने 49 तो ए विकल्प क्या है डी में 12 चौक 48 ने 49। तो प्रश्न 2 विकल्प डी अहींया आ वर्तुळ ने आपणे घाटू बनावी दे। चलो मित्रों आ रकम आपणे शांतिथी वाँचीशुं समझीशुं
કે એક છોકરાને 1/4 અને 2/3નો સરવાળો કરવાનું કહ્યું, બરાબર. તેણે 1/4 અને 2/3ના ગુણાકાર વ્યસ્તનો સરવાળો કર્યો તો તેનો ઉત્તર શું આવે? તો અહીંયા એક બાળકે આ રકમનો સરવાળો કરવાનો હતો, પણ એને શું કર્યું છે કે 1/4 અને 2/3ના ગુણાકારનો વ્યસ્તનો સરવાળો કર્યો, એટલે અહીંયા જે સંખ્યા છે 1/4 બરાબર ભાગ્યા 2/3 આ પ્રમાણેની સંખ્યા હશે. તો એને 1/4 અને આ સંખ્યાને શું કરી દીધી? વ્યસ્ત બનાવી દીધી. એટલે ભાગાકારની જગ્યાએ ગુણાકાર આવી ગયા અને આ સંખ્યા ઉલટી થઈ ગઈ, એટલે વ્યસ્ત બની ગઈ, બરાબર. તો અહીંયા આપણો 3/3 આ પ્રમાણે. હવે આનો શું કરવાનું કીધું? તો સરવાળો. આ સંખ્યાનો શું કરવાનું કીધું? સરવાળો. તો આપણે હવે આપણે 1/4 વત્તા 3/3 આ સંખ્યા છે. હવે આ પ્રમાણે હવે આને દાખલો ગણવાનો ચાલુ કર્યો આ બાળકે. તો શું કરીશું? સરવાળા માટે આપણે અહીંયા સમછેદી બનાવીએ, બરાબર. તો અહીંયા જવાબ શું આવ્યો? આનો જવાબ શું છે? 1 વત્તા 3 દુ 6 અને છેદમાં 4 સરખા થઈ ગયા, એટલે એક જ વાર મૂકવાના. એટલે આનો જવાબ શું આવ્યો? 7/4, બરાબર. તો આપણો અહીંયા વિકલ્પ છે 7/4. હા, તો આપણો વિકલ્પ કયો આવ્યો? સી. તો પ્રશ્ન 3 વિકલ્પ સી. ચલો આ ચોથો દાખલો જોઈએ કે નીચેનામાંથી કયા સમૂહમાં અપૂર્ણાંકો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે? તો અહીંયા ચડતા ક્રમની વાત આવી છે, એટલે આપણે અહીંયા વિકલ્પો જોઈએ. તો બધા અહીંયા અંશમાં બધા વિકલ્પોમાં અંશ સરખા છે, બરાબર. તો આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જેનો છેદ કે અંશ સરખા હોય તો જેનો છેદ મોટો તે નાનો. આપણે આમાં એ યાદ રાખવાનું છે કે અંશ સમાન હોય તો છેદ મોટો તે નાનો અપૂર્ણાંક, બરાબર. તો આપણે આ યાદ રાખીને અહીંયા વિકલ્પ જોઈશું, બરાબર. તો અહીંયા જો 19, 25, 29, 37. તો આપણે આ થોડો લાઈનમાં લાગે છે, એટલે આ વિકલ્પ આપણે થોડો કદાચ જવાબ આવી શકે. 29, 37, 19, 25 કેમ કે અંશ સરખા છે એટલે આપણે નીચેનું જ વાંચીએ, એટલે આ વિકલ્પ આવશે નહીં. અહીંયા 37, 19, 19, 25 અહીંયા પણ આડાવડી છે, એટલે આ વિકલ્પ પણ આવશે નહીં. હવે અહીંયા જોઈએ આ વિકલ્પ અહીંયા આપણને અંશો છે એ છેદ છે એ આપણને થોડા ચડતા ક્રમમાં બતાવ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે કે અંશ સમાન હોય તો છેદ મોટો હોય, તો અહીંયા બધા કરતાં છેદ કયો મોટો છે? 37. તો આપણે એ અપૂર્ણાંક નાનો હોવો જોઈએ. તો ચડતા ક્રમમાં આપણે પહેલાં નાની સંખ્યા આવવી જોઈએ. તો અહીંયા આ છેદ મોટો છે એટલે આ સૌથી નાની, બરાબર. એનાથી મોટી, એનાથી મોટી અને એનાથી મોટી, એટલે વિકલ્પ કયો આવશે? ડી આવશે. જો ઉતરતા ક્રમમાં કીધું હોય તો આ વિકલ્પ આપણે પસંદ કરત, પણ આપણે ચડતા ક્રમમાં કીધું છે એટલે આ યાદ રાખીને આપણે આ વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે, એટલે વિકલ્પ ડી. પ્રશ્ન 4 વિકલ્પ ડી. પ્રશ્ન 5 3 પંચમાંશ, 5 સપ્તમાંશ, 7 નવમાંશ અને 5 અગિયારાંશમાં સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક કયો છે? તો આપણે અહીંયા નાનો મોટો જોવાનો હોય ત્યારે અંશ અને છેદમાં કેટલો તફાવત છે તો એ અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો અહીંયા 3 કરતાં 2 ઉમેરીએ એટલે 5 મળે છે, એટલે અહીંયા 2નો તફાવત છે. 5માં પણ 2 ઉમેરીએ એટલે અહીંયા 7 મળે, એટલે અહીંયા પણ 2નો તફાવત છે. 7માં 2 ઉમેરીએ એટલે અહીંયા પણ આપણને 2નો તફાવત છે. અહીંયા ઘણો બધો તફાવત છે, એટલે આપણે આ સંખ્યાને શું કરવાની? છોડી દેવાની, બરાબર. હવે આ 3 સંખ્યા બચે છે, એમાંથી જ આપણે અહીંયા કયો મોટો અપૂર્ણાંક મળશે? તો આપણને ખબર પડે કે બધા બે અપૂર્ણાંક બે ના તફાવતવાળી અહીંયા વિકલ્પો આપેલા છે. તો એમાં આપણે કયો મોટો છે? 7 નવમાંશ. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? 7 નવમાંશ. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 5 વિકલ્પ સી. પ્રશ્ન 6 12 વત્તા ચોરસ
છેદમાં ચોરસની છેદમાં 6 બરાબર 13.1 અહીં ચોરસની જગ્યાએ કયો અંક હોવો જોઈએ? એટલે અહીંયા આપણે રકમ સમજવાની છે કે 12 વત્તા ચોરસ અને છેદમાં 6 બરાબર જવાબ શું આવે છે? 13.1 જવાબ આવે છે. બરાબર. તો આપણે અહીંયા એ સમજ કે આ મિશ્ર સંખ્યા છે, તો અહીંયા મિશ્ર સંખ્યા આપણે જોઈ લઈએ કે 13 6 78 79 સસ્તાંશ જવાબ અહીંયા આનો જવાબ આવે છે. તો આનો તમારે આને આ પ્રમાણે પણ કરી શકો છો કે 13 ગુણ્યા 6 વત્તા 1 બરાબર. તો 13 6 78 ને 79 સસ્તાંશ જવાબ આવ્યો. હવે આનો પણ જવાબ આપણે એ પ્રમાણે લાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો 12 ગુણ્યા 6 વત્તા ચોરસ અને છેદમાં 6 ના 6 તો 12 6 72 સસ્તાંશ જવાબ આવ્યો. બરાબર. તો અહીંયા 79 સસ્તાંશ જવાબ આવ્યો છે. 12 તો અહીંયા આપણે હજી ખૂટે છે. બરાબર. 12 6 72 અને અહીંયા ચોરસમાં કેટલા હશે તો 79 થાય. તો આપણે 79 માંથી 72 બાદ કરી નાખીએ એટલે શું બચશે? કેટલા બચશે? 7. કેટલા? 7. બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા કયો વિકલ્પ આવશે? 7. તો આપણો વિકલ્પ બી. હવે આ દાખલામાં હજી વ્યવસ્થિત સમજો કે અહીંયા આપણે 12 6 72 ને અહીંયા 13 6 78 બરાબર. 12 6 72 અહીંયા 72 જ થાય છે, અહીંયા 13 6 78 ને અહીંયા 79 છે એટલે આપણે 79 વાળો જવાબ લાવવાનો છે. તો અહીંયા 12 6 72 કેટલા ઉમેરીએ તો 79 થશે. તો આપણે 7 ઉમેરીએ. બરાબર. તો અહીંયા આ પ્રમાણે અહીંયા આ દાખલો ગણવાનો. પ્રશ્ન 6 એનો વિકલ્પ બી. પ્રશ્ન 7 એક વાસણનો 1/5 ભાગ પાણીથી ભરેલો છે. જો તેને પૂરો ભરવા માટે 40 લીટર વધુ પાણી જોઈએ તો વાસણની ક્ષમતા કેટલી? આ દાખલો 2014માં પૂછાઈ ગયો છે એટલે આવતી પરીક્ષામાં આવો એટલે આ જ દાખલો નહીં, આવી અલગ રકમવાળો પણ પૂછાઈ શકે. એટલે આપણે ખાસ આ સમજવાનો અને મહાવરો કરવાનો. તો અહીંયા વાસણની ક્ષમતા એટલે વાસણમાં સમાવવું તે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે એક વાસણ લઈએ. બરાબર. હવે એના કેટલા ભાગ છે? 5 ભાગ છે. કેટલા? 5. 1 2 3 4 અને આ 5. બરાબર. તો અહીંયા 5 ભાગ કર્યા. એમાં શું કીધું કે 5 ભાગમાંથી 1 ભાગમાં પાણી છે. બરાબર. આ આપણે 1 ભાગમાં પાણી છે. હવે શું કીધું છે કે જો તેને પૂરો ભરવા માટે 40 લીટર પાણી હજી વધુ જોઈએ છે તો અહીંયા હજી આપણે 40 લીટર પાણી આમાં જોઈએ છે. કેટલું જોઈએ છે? 40 લીટર. બરાબર. તો આમાં આપણે 40 લીટર પાણી સમાવવાનું છે એટલે નાખીએ તો જ ભરાય એવું છે. તો અહીંયા કેટલા ભાગ છે? તો 40 લીટર પાણી સમાય છે. તો અહીંયા 1 2 3 ને 4 ભાગ છે. 40 લીટર ભાગ્યા 4 એટલે 4 દાન 40 એટલે 1 ભાગમાં કેટલું થયું? 10 લીટર. સમજણ પડી? એટલે હવે શું કીધું છે? તો વાસણ તો કેટલું સમાયું હશે વાસણમાં? તો આપણને ખબર પડે કે 1 ભાગમાં 10. તો અહીંયા જે 1 ભાગમાં ભરેલું છે 10, અહીંયા પણ 10, અહીંયા પણ 10, અહીંયા પણ 10 ને અહીંયા પણ 10, એવા 5 ભાગ છે. એટલે 10 1 ભાગમાં 10 તો 5 ભાગમાં કેટલું? એટલે 10 5 50 લીટર પાણી સમાય છે. સમજણ પડી? આ પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણે વિચારી લેવાનું. તો આપણે પ્રશ્ન 7નો વિકલ્પ 50 લીટર વાળો ક્યાં છે? સી. પ્રશ્ન 7 વિકલ્પ સી. એ બી સી. ચલો મિત્રો, આપણો અહીંયા પ્રકરણ 3નું 3.3 પ્રશ્ન 8 છેલ્લો દાખલો છે. આપણે ઘણા બધા
પદાવલીના સાદુરૂપના કિંમતવાળા દાખલા શીખ્યા છીએ. તો અહીંયા આ છેલ્લો દાખલો છે, આપણે વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખીશું. આવા દાખલાઓમાં જો આપણે થોડું બધું નજરચૂક કરીએ તો ઘણી બધી ભૂલ થઈ શકે છે. એટલે આવા દાખલા ગણીએ ત્યારે આપણે એક ધ્યાન થઈને આવા દાખલા ગણવાના, નહીંતર સરવાળાનું બાદબાકી થઈ જાય, બાદબાકીનો સરવાળો થઈ જાય. એટલે આપણે આવા દાખલા ગણતા હોય ત્યારે સ્ટેપ બાય આપણે આગળ વધતા જવાનું. તો અહીંયા આપણે આ દાખલો સમજીએ. તો અહીંયા આ જે રકમ આપેલી છે કે 20.1 ઓછા મોટા કૌંસમાં 17 ભાગ્યા 11.1 વત્તા નાના કૌંસમાં 9 ભાગ્યા 2.1 અહીંયા નાનો અને મોટો કૌંસ પૂરો કરીને પાછા ગુણાકાર 4 આપ્યા છે. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું વાંચવામાં કે આ 4 રહી ના જવા જોઈએ. અને જ્યારે ગુણાકાર કરવાનો થાય ત્યારે આ મોટા કૌંસ પૂરા થાય પછી આ ગુણાકારનો ઉપયોગ કરવાનો. આ પદાવલીને સાદુરૂપ આપતા શું મળે? તો આપણે આ જે સંખ્યા લખી છે એ સંખ્યા અહીંયા છે. તો આપણે ત્યાં પરીક્ષામાં ફરીથી લખવા સમય બગાડવાનો નહીં. આપણે આના પછીનું જ અહીંયા આ પ્રમાણેનો દાખલો જ્યારે પ્રશ્નપત્રમાં આવે ત્યારે અંદર ને અંદર મિશ્ર સંખ્યા, અશુદ્ધ સંખ્યા અને સમચ્છેદી બનાવીને બીજું પદ આપણે મૂકવા પ્રયત્ન કરવાનો. હવે અહીંયા જોઈએ કે મિશ્ર સંખ્યા છે એને આપણે અશુદ્ધમાં લાવવાની, સાદામાં લાવવાની. 20, 30, 60, 61 છેદમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં જ્યારે આપણે અશુદ્ધમાં સાદા અપૂર્ણાંકમાં લાવીએ ત્યારે. ઓછાના ઓછા, મોટો કૌંસ છે તો મોટો કૌંસ. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો 17 ભાગ્યા 11.1 એટલે 17 ના 17 રાખીએ, ભાગ્યાના ભાગ્યા 11 તેરી 33 ને 34 બરાબર, વત્તા હવે નાના કૌંસમાં 9 ના 9 અને ભાગ્યા 4 દુ 8 ને 9/4 અને અહીંયા કૌંસની બહાર ગુણ્યા 4 છે એ સમજવાનું. હવે આપણે સમજ્યા છીએ કે આગળ કે જ્યારે ભાગાકાર હોય ત્યારે એને વ્યસ્ત બનાવી દેવાનો. તો 17 ગુણ્યા ભાગાકારની નિશાની નહીં આવે, પછી ગુણાકાર 3 ક્યાં ગયા ઉપર અને અહીંયા 34 વત્તા અહીંયા 9 ના 9. હવે અહીંયા પણ ભાગાકાર છે એટલે કઈ નિશાની થઈ જશે? ગુણાકાર. ને આ ઉપર જશે અને 9 નીચે થશે બરાબર. હવે અહીંયા કૌંસની બહાર ગુણ્યા 4 એને ભૂલવાના નથી. તો આપણે હવે છેદ ગુણાકાર આવે ત્યાં છેદ ઉડાડી દેવાના. આ જે છે તો એના એ જ રહેશે. આનો ઉપયોગ યાદ રાખવાનો કે આનો પણ છેલ્લો થશે, કૌંસની બહાર હોય એનો પણ છેલ્લો થશે બરાબર. તો 61/3 ઓછા હવે 17 દુ 34 બરાબર અને 3 દુ 6. હવે અહીંયા શું બચ્યું? ઉપર કાંઈ વસ્તુ નથી, ઉપર કાંઈ વસ્તુ નથી એટલે આપણે 1 મૂકીશું બરાબર અને 2 દુ 4 બરાબર. અહીંયા 3 દુ અહીંયા છેદ ઉડે તો એટલે હવે આપણે યાદ રાખીએ વત્તા અહીંયા પણ એવું છે 9 ઉડી ગયા એટલે ઉપર શું બચ્યું? 4 બરાબર. હવે અહીંયા મોટો કૌંસ, નાનો કૌંસ નીકળી ગયો અને મોટો કૌંસ બાકી રહ્યો ગુણ્યા 4. હવે યાદ રાખો કે સરવાળો કરવાનો આવે ત્યારે છેદ સરખા હોવા જોઈએ. એટલે અહીંયા કાંઈ નથી એટલે શું સમજવાનું? 1. તો આપણે 4 લાવવા માટે અહીંયા 4 મૂક્યા અને ઉપર પણ અહીંયા 4. 61/3 બરાબર. આના પછીનું અહીંયા 61/3 ઓછા કૌંસમાં 1/4 ને 4 એકા 4 ને કૌંસની બહાર ગુણ્યા 4. આ પદ આપણું. હવે દાખલો આપણો સાદુરૂપનો અહીંયા ચાલુ થાય છે. હવે જુઓ અહીંયા આપણે 16 ને 17 થઈ ગયા, ઓછાના ઓછા 61 જે હતા એ રહ્યા અને અહીંયા ગુણ્યા 4 બરાબર. હવે આપણે અહીંયા કૌંસની બહારની જે ક્રિયા હતી એ ગુણ્યા 4 ક્યાં આવી ગયા? અંદર આવી ગયા. એટલે અહીંયા કાંઈ ના હોય તો 1 સમજવાનું. એટલે આ 4 એ 4 ઉડી ગયા. એટલે હવે કઈ નિશાની આવી? આપણે યાદ કરો. હવે આપણી બાદબાકીની નિશાની આવી. તો 61 ઓછા 3 અને 17 ના 17. અહીંયા કાંઈ નથી એટલે આપણે 3 લાવવા પ્રયત્ન કરીશું. તો આનો જવાબ શું આવશે? 61
અને 17 તેરી 51, તો 61 ઓછા 51 છેદમાં 3, તો 61 માંથી 51 બાદ કરીએ એટલે કેટલા બચે? 10/3. કેટલા બચે? 10/3. તો આપણો વિકલ્પ કયો છે? ડી. અહીંયા આ જવાબ. તો પ્રશ્ન 8 એનો વિકલ્પ ડી. પ્રશ્ન 8 વિકલ્પ ડી અહીંયા આપણે પસંદ કરી લેશું. તો આ આપણું અહીંયા પ્રકરણ 3 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો આ દાખલાઓનો આપણે વારંવાર મહાવરો કરતા રહેશું. તો પ્રશ્નપત્રમાં આવા દાખલા